اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، بڑی فکر کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی نماز کے عادی بن جائیں جس نماز سے بجائے دین قائم ہونے کے دین کا نقصان ہو۔ دین کے اندر کمال پیدا ہونا نماز کے اندر کمال پیدا ہونے پر موقوف ہے۔ دیکھو، ہمیں سب سے پہلے مشق کرنی ہوگی نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی، کیونکہ نمازی جب نماز کو بگاڑتا ہے تو نماز خود اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اے اللہ اس کو اس طرح ضائع کر جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو اپنی والی نماز کا حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ حکم قیامت تک ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ ہمیں اپنی نماز کے ظاہر پر خوب مشق کرنی پڑے گی، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں، جلسے میں۔ پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہے۔ دوسری مشق نماز میں اللہ کے دھیان کی ہے کہ سب سے پہلے نماز کے اندر صفت احسان پیدا کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز، اس کا اثر سارے اعمال پر پڑے گا۔ جتنا نماز میں اللہ کا دھیان جمایا جائے گا اتنا ہی اثر اللہ کے دھیان کا، اس کے قرب کا، باقی سارے اعمال پر اس کا اثر پڑے گا۔ جو شخص نماز میں اللہ سے غافل ہے وہ اپنی معراج میں ہی اللہ سے غافل ہے۔ جو اللہ کے اتنے قریب ہو کر اللہ سے غافل ہے وہ بقیہ اعمال میں اللہ کا قرب اور اللہ کا دھیان کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں نماز میں اللہ کے دھیان کی، صفت احسان کی مشق کرنی ہے کہ ہر رکن میں کم سے کم 3 مرتبہ اللہ کا دھیان بالارادہ لایا کرو اور اللہ کے دھیان سے عمل کرنے، نماز پڑھنے کی مشق کی جائے۔ اس سے ہمارا یقین نماز پر آئے گا اور اللہ کے دھیان سے اللہ کا قرب پیدا ہوگا۔ ایک مشق نماز سے ہمیں نماز کے ظاہر کی کرنی ہے، دوسری مشق ہمیں نماز میں اللہ کے دھیان کی کرنی ہے، اور دیکھو تیسری مشق جو انتہائی اہم ہے، جو ہر عمل کے ظاہر کے ٹھیک ہونے کے بعد ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہمیں نماز سے ہی مسائل کو حل کرانا آ جائے۔ جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے ہمارا قدم سب سے پہلے نماز کی طرف اٹھے۔ جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے قدم عمل کی طرف، سب سے پہلا خیال عمل کا آئے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عمل سے ہی کامیابی کے یقین پر اٹھایا تھا۔ جتنی صحابہ کرام کی غیبی تائیدات کی اور غیبی مددوں کی کہ جتنے واقعات ہیں، ان تمام تائیدات اور واقعات کا سبب ہی عمل کا یقین پر لانا ہے کہ انہوں نے اللہ کے خزانوں سے ایسا تعلق قائم کر لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اسباب سے مستغنی نہیں کیا ہے اور ان کے کم اسباب میں ان کو زیادہ بھی دیا ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں سب سے پہلے اپنے عمل سے کامیابی کی مشق کرنی ہے کہ ہم اپنی حاجتوں کو مؤخر کیا کریں، اسباب کو مؤخر کیا کریں، اعمال کو مقدم کریں۔ جب کوئی حاجت پیش آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس حاجت سے متعلق ہمیں سب سے پہلے ثواب کا خیال آتا ہے کہ اس بیماری کے لیے کیا دوا ہے، اس مقدمے کے لیے کون وکیل ہے، اس ضرورت کے لیے کیا سبب ہے۔ گویا ہم نے حاجتوں کو اسباب پر تقسیم کر لیا ہے، اس لیے حاجت کے پیش آتے ہی ہمارا خیال اسباب کی طرف جاتا ہے۔ ہم اس کے عادی ہو جائیں کہ جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے ہمارا خیال عمل کی طرف اور ہمیں امید اللہ کی ذات سے ہو۔ اس کی مشق کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے اعمال یقین پر آئیں گے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ان تین لائن کی مشقوں سے ہمیں نماز کا بھی اخلاص چاہیے کہ نماز کی اخلاص یہ ہے کہ یہ نمازی کو منکرات سے روک دے۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے
कि वो नमाज कायम नमाज है जो नमाजी को मुनकरात से रोक दे। जिस शख्स की नमाज उसको बुराइयों से न रोके, इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों फरमाते हैं कि उसकी नमाज उसको अल्लाह से दूर करती रहती है। जिस शख्स की नमाज उसको मुनकरात से नहीं रोकती, उसकी नमाज उसको अल्लाह से दूर करती रहती है। हालांकि नमाज अल्लाह के कुर्ब के लिए है। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, नमाज के इखलास ये है कि नमाज मुनकरात से रोक दे। इस तरह कलेमा का इखलास ये है कि ये कलेमा हराम से रोक दे। हमें इस तरफ बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि काम के तकाजे, ये दुनियावी तकाजे हमें नमाज के अंदर रुजलत और जल्दी करवावे। हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पर कि आया मेरी नमाज के अंदर इत्मीनान है या नहीं। कितनी सख्त बात है कि जो शख्स रुकू से उठने के बाद अपनी कमर को सीधा न रखे, अल्लाह उसकी नमाज की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। और जो नमाज के अंदर रुजलत करे, नमाज मैले कपड़े की शक्ल में उसके मुंह पर देकर मार दी जाती है। इसलिए हमें बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी इस बात की तरफ कि आया हम इन 6 नंबरों में से एक सिफत की इस तरीके से मस्क कर रहे हैं या नहीं, जिस तरह इन सिफात को हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দ্বিতীয় মস্ক যেটা করতে হবে সেটা হলো নামাজের উপরে আমাদেরকে মস্ক করতে হবে। বলেন যে ভাই, কালেমার পরে ইমানের পরে নামাজের নম্বর, কাজে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দ্বিতীয় মেহনত যেটা করব সেটা হলো আমাদের নামাজকে আমরা ঠিক করব। নামাজের জাহিরকে ঠিক করা অত্যন্ত জরুরি। নামাজের জাহিরি অবস্থাটাকে, নামাজের কিয়ামকে, নামাজের রুকুকে, নামাজের সিজদাকে এবং রুকু থেকে সোজা হইয়া দাঁড়ানো, দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা, বলে যে এই জিনিসগুলাকে আমাদের সর্বপ্রথম ঠিক করতে হবে। কারণ মেরে মহতরম দোস্তার বুজুর্গ হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, বলে যে নামাজি রুকু থেকে সোজা হইয়া তার কোমরকে সোজা না করে, রুকু হইয়া যখন সে দাঁড়ায় তখন সে তার কোমরকে সোজা না করে, তো আল্লাহ তাআলা এরকম নামাজের দিকে ভ্রুক্ষেপই করেন না। তো মেরে মহতরম দোস্ত, নামাজ পড়লাম আল্লাহ তাআলার জন্য, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার এই নামাজের দিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না। তো এটা কখন হবে? যখন আমাদের নামাজের জাহির ঠিক না হবে, নামাজের বাহ্যিক অবস্থাটা ঠিক না হবে। নামাজের জাহির, নামাজের বাহ্যিক অবস্থা, যিনি আমার দাঁড়ানোটা সুন্নত মোতাবেক হওয়া চাই, এবং এরকম আমার রুকু, আমার সিজদা, রুকু থেকে সোজা হইয়া দাঁড়ানো, দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা, এইগুলি হলো নামাজের জাহির। এটাকে ঠিক করা। আর হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দামেস্কের মসজিদে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাজ পড়তেছে আর নামাজের মধ্যে খুব তাড়াহুড়া করতেছে। রুকু থেকে সে সোজা হইয়া দাঁড়ায় না, দুই সিজদার মাঝখানে সে সোজা হইয়া বসে না। তাড়াহুড়ার কারণে সে ওইরকম তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তেছে। যখন সে নামাজ শেষ করেছে তাকে ডাকছেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এরকম নামাজ কতদিন যাবৎ পড়ো? বলে যে এরকম নামাজ তো আমি 40 বছর যাবৎ পড়তেছি। তাহলে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে যদি তুমি এইরকম নামাজ পড়তে পড়তে মারা যাও, তাহলে কাল কিয়ামতের ময়দানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের উপরে তুমি কখনোই উঠবে না। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ তো হলো, হুজুর নামাজ পড়ে দেখাইছেন আর এই কথা বলছেন, সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, এরকম নামাজ পড়ো যেরকম আমাকে নামাজ পড়তে দেখছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসছেন তার মধ্যে নামাজ একটা দ্বীনের অংশ। আর বলছেন যে ভাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ যেরকম হুজুরের নামাজ ছিল ওই রকম নামাজ যদি না হয় তো এটা তো হুজুরের দ্বীনই হইল না। তো সে কিয়ামতের ময়দানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের উপরে কি করে উঠবে? এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, সর্বপ্রথম আমাদেরকে মস্ক করতে হবে। আমাদেরকে যেটা ঠিক করতে হবে সেটা হলো নামাজের জাহিরকে আমাদের ঠিক করতে হবে। আমাদের নামাজের জাহির ওই রকম বানাইতে হবে, ওই রকম করতে হবে যেরকম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ছেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের মতো আমাদের নামাজকে বানাইতে হবে, এটাকে মস্ত করতে হবে, ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ পড়তে হবে। নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া নাই, নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া করা নয়। বলে ভাই, নামাজের কিয়াম, দাঁড়ানো অবস্থাটা এটা ইতমিনানের সঙ্গে, রুকু ইতমিনানের সঙ্গে, সিজদা ইতমিনানের সঙ্গে, রুকু সিজদার মাঝখানে যে দাঁড়ানো এবং বসা,
এটাও ইতমিনানের সঙ্গে হওয়া চাই। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এক মেহনত আর এক মশকত হইল নামাজের বাহিরকে ঠিক করার মেহনত। আর দ্বিতীয় মেহনত যেটা হবে সেটা হলো নামাজের ভিতরকে ঠিক করা। নামাজের ভিতরে নামাজ অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ধ্যান দিলের মধ্যে থাকে। সিফাতে ইহসানের সঙ্গে নামাজকে পড়া। সিফাতে ইহসান হইল যে আমি এমন ভাবে নামাজ পড়ি যেন আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছি। আল্লাহ তাআলাকে দেখলে দেখা অবস্থায় যেরকম নামাজ পড়তাম বলে ওই রকম নামাজ আমি পড়ি। আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছি এরকম ভাবে আমি যেন নামাজ পড়ি। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আজ মেরে মুসলমান তাদের মেরাজের মধ্যে নামাজ তো মোমেনের মেরাজ বলা হয়েছে। এখন সে মেরাজ করতেছে, আল্লাহ তাআলার নিকটে পৌঁছতেছে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করতেছে। যখন সে আল্লাহ তাআলার খুব নিকটবর্তী হইল নামাজের দ্বারা, তো বলে যে ওই মুহূর্তটাই সে আল্লাহ থেকে গাফেল। তো তার তো আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়েছে, তার মেরাজ হইতেছে, ভুলে যায়। এবং নামাজকে শিক্ষা করি যে নামাজের ভিতরে আল্লাহ পাকের ধ্যান আমার দিলের মধ্যে আসে। প্রত্যেকটা রোপণে আমি 3 বার করে কমসে কম এই কথার ধ্যান করি যে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন এবং আল্লাহ তাআলা আমার পড়াকে শুনতেছেন, আমার কথাকে শুনতেছেন। সেইভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত, নামাজের ভিতরকে ঠিক করা, নামাজের বাহিরকে ঠিক করা, নামাজের ভিতরকে ঠিক করা। যখন নামাজের বাহির ঠিক হয়ে যাবে তো আমাদের সমস্ত কাজ ঠিক হয়ে যাবে, সমস্ত কাজ দুরুস্ত হয়ে যাবে। কারণ নামাজের উপরে নামাজি এরকম এক আমল যে আমলের দ্বারা মানুষের জিন্দিগির সব আমল ঠিক হয়ে যায়। যে নামাজের বাহির অবস্থাটা, রুকু, সিজদা, কওমা, কিয়াম, জলসা, এই সব জিনিসগুলা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক হয়ে যায়। দ্বিতীয় হলো নামাজের ভিতরকে ঠিক করা, যে নামাজের ভিতরে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহ পাকের ধ্যান ছাড়া আর কোনো ধ্যানই না আসে। আর তৃতীয় জিনিস যেটা নামাজের মধ্যে আনতে হবে সেটা হলো, ভাই মেরে মহতারাম দোস্ত, এই দিল সর্বপ্রথম যায় হলো যে এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য দুনিয়ার কি আসবাব আছে। একজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, সে সর্বপ্রথম চিন্তা করে যে আমি কোন ঔষধ খাবো, কোন ডাক্তারের কাছে যাব, এবং এমনকি চিন্তা করে সর্বপ্রথম। না মেরে নামাজের উপরে ইয়াকিন, আমালের উপরে ইয়াকিন, বিশ্বাস এই পরিমাণ হওয়া চাই যে আমার যে কোনো সমস্যায়, যে কোনো যে জরুরতে সর্বপ্রথম আমার দিল এই নামাজের দিকে আসে। আমি নামাজ পড়বো সর্বপ্রথম। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ ফেরাবে আর এই নামাজ তোমাকে রুখবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনারা দুইজনেই বলতেছেন এই কথা যে যার নামাজ তাকে অন্যায় কাজ থেকে, অশ্লীল কাজ থেকে এবং যে নামাজের জাহিরকে নষ্ট করে, জাহিরি ভাবে নামাজকে তাড়াহুড়া করে পড়ে, নামাজের কমা, রুকু, সিজদাকে এগুলিকে সে ঠিক করে না, তো নামাজ পুরানো কাপড়ের মতো করে তার মুখের উপরে মেরে দেওয়া হয়। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, যে নামাজ তার মুখের উপরে মেরে, আমাকে এই নামাজের উপরে ইয়াকিন হাসিল করতে হবে, বিশ্বাস হাসিল করতে হবে। আর যেরকম টাকা পয়সার উপরে বিশ্বাস, ইয়াকিন, দুনিয়া চিজ আসবাবের উপরে আমার ইয়াকিন, বলে এই দুনিয়া চিজ আসবাব যদি হয় তাইলে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, আমার কাছে টাকা থাকলে অবশ্যই আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, যে একটা বিশ্বাস আমাদের দুনিয়ার চিজ আসবাব, টাকা পয়সার উপরে, বলে এইরকম বিশ্বাস আর ইয়াকিন इल्म बढ़ाने की করবেন। তো এই কথার উপরে, শুধু এইটুকুর উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত নারাজ হলেন। আর সাহাবাদের অবস্থা এরকম হয়ে গেল। সব সাহাবা তারা রাসূলুল্লাহ নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে গেল, বলে যে হুজুরকে কে কষ্ট দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়ায়া একথা বললেন যে আমি যে ইলম তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি, যদি মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামও এখন দুনিয়াতে আসেন তো তারও নাজাত হবে না আমার ইলম ছাড়া। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বললেন যে তোমাদেরকে এই ইলম হাসিল করতে হবে। তো উনি বলেন এই কথা যে ভাই, এক ইলম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুন্নাত শরীয়তের পরিপূর্ণ ইলম উনি রাখেন, তারপরেও তিনি তাওরাতের ইলম হাসিল করছেন। এইটার উপরে এত নারাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এত অসন্তুষ্ট হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
শরীয়ত সুন্নতের সব এলেমই ওনার কাছে আছে। তো আমাদের উপরে কিরকম নারাজ আর অসন্তুষ্ট হবেন যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এলেম হাসিল আনছেন সেটাকে তো একবারই শিখলাম না, আর দুনিয়ার সমস্ত এলেম বিদ্যা শিখার মধ্যে আমাদের যে জিন্দেগি ক্ষয় করে দিলাম। আমরা দুনিয়ার সব বিদ্যা অর্জন করলাম, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত এলেমকে আমরা হাসিল করলাম না। তো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত সব এলেমকে হাসিল করার পর বাড়তি এলেম হাসিল করছেন, তাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত নারাজ। আর আমাদের উপরে কি পরিমাণ নারাজ হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমরা তো হুজুরের আনিত এলেম হাসিল করিই নাই। দুনিয়ার সব এলেমকে আমরা হাসিল করছি, দুনিয়ার সব বিদ্যা আমরা অর্জন করছি, কিন্তু আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত এলেম হাসিল করিনি। তো আমাদের উপরে কি পরিমাণ নারাজ হবেন? একজনের শরীয়ত সুন্নতের সব এলেম হাসিল করে অন্য এলেম দিয়ে তার এলেমকে পাইতে যাইছে, তার উপরে হুজুর নারাজ, আর আমাদের উপরে কি পরিমাণ নারাজ হবে চিন্তা করা দরকার। এই জন্য আমাদের প্রত্যেককে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত ইলম হাসিল করতে হবে। এবং আমাদেরকে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত ইলম আমাদের বাচ্চাদেরকে শিখাই। আমরা আমাদের ছেলেপেলেদেরকেও ওই ইলম শিক্ষা দেই এবং আমরা নিজেরাও ওই ইলমকে হাসিল করি। এই জন্য বলেন যে ভাই ইলম তো ভাই দুই রকমের, এক ইলম হলো মাসাইলের ইলম, আরেক ইলম হলো ফাজাইলের ইলম। মাসাইলের ইলম, মাসলা মাসাইল জানা ছাড়া আমল ঠিক হয় না, আমল কবুল হয় না আল্লাহ তাআলার কাছে। আমের মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন এই ফাজাইলের ইলম বলে এটাও জরুরি যে ফাজাইলের ইলমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমল কবুল হবে। এই জন্য বলছে যে তার আমল করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এটাকে পাওয়ার আশা করে না, নিয়ত করে না, ইরাদা করে না, তার আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয় না। ওই আমলের উপরে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা পূরণ হয় না। এই জন্য একদিকে মাসাইলের ইলমকে শিখতে হবে যাতে আমাদের আমল ঠিক হয়ে যায় এবং আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। আরেকদিকে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ফাজাইলের ইলমকেও আমাদেরকে হাসিল করতে হবে। এই ফাজাইলের ইলমের দ্বারা আমাদের আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হবে এবং এই ফাজাইলের ধ্যানের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা এই আমলের উপরে যে ওয়াদা করছেন এটাকে হাসিল করার নিয়ত করে যখন আমরা ওই আমল করব তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদাও পূরণ হবে। যে একজন আমল করে কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করে না, তো সে ওই আমলের দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই পাবে না। আর ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাবে যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পালন করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাওয়ার আশায়। তো ফাজাইলের ইলম হলো আল্লাহ তাআলার সমস্ত ওয়াদার ইলম। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছেন, তার সঙ্গে ওয়াদা করছেন, তুমি নামাজ পড়ো তো এই জিনিস তোমাকে দিব, তুমি জিকির করো তো তুমি এই জিনিস পাবে আমার পক্ষ থেকে, তুমি রোজা রাখো আমার পক্ষ থেকে এই জিনিস পাবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, একজন রোজা রাখে, একজন জিকির করে, একজন নামাজ পড়ে, কিন্তু সে জানেই না যে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কি পাওনা আমার, আমি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কি আশা করি। তো সে ফলে কি হয়, বলে যে নামাজের উপর থেকে তার দিল হতে যায়, জিকির করা সে একসময় ছেড়ে দেয়, আমল সে একসময় ছেড়ে দেয়, যেহেতু তার কোনো আশা নেই কাজের উপরে, এই আমলের উপরে কোনো আশা নেই। একজন যেটার মধ্যে সে আশা করে, কিছু পাওয়ার আশা রাখে, সে ওই আমলকে পুরা করে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, দুই রকমের ইলম আমাদেরকে হাসিল করতে হবে। এক হলো ফাজাইলের ইলম, আরেক হলো মাসাইলের ইলম। মাসলা মাসাইল জেনে আমলকে ঠিক করতে হবে, আমলকে দুরুস্ত করতে হবে। এমনি ভাবে ফাজাইলের ইলমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের আমলকে কবুল করায়া ওই আমলের উপরে আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকে আমাদের হাসিল করতে হবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পূরণ করতে হবে। যখন আমরা ওটার মধ্যে আল্লাহ তাআলার যে ফাজাইল আমাদের সামনে থাকবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদাগুলো আমাদের সামনে থাকবে, তো ওই ধ্যানের সঙ্গে আমি নামাজ আদায় করব, তো এই নামাজের উপরে আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করছেন সে ওয়াদা আল্লাহ